오늘은 존스 홉킨스 병원 말고 볼티모어 북쪽에 있는 그린스프링이라는 다른 동네로 가서 거기에 있는 작은 존스 홉킨스 브랜치 병원에서 이제 수술 참관을 할 계획이에요. 그래서 원래는 실습 일정이 없었는데 이제 제가 되게 인상 깊게 외래 참관했던 교수님이 수술이 복잡하고 어려운 환자들을 주로 거기에서 수술한다고 하셔서 참관을 할 수 있겠냐 여쭤보니까 흔쾌히 와도 된다고 하셔서 그렇게 참관하게 됐어요. 차가 들어오네요. 교수님 뵈러 왔다고 하니까 너무 친절하게 수술복은 어떻게 갈아입는 거고 옷은 어디에 두면 된다 이런 식으로 다 설명도 해주시고 저는 지금 탈의실에 옷을 갈아입으러 왔습니다. 다 갈아입었습니다. 여기는 수술복이 초록색이네요. 오늘 저는 학생 신분으로 참관하는 자격이지만 모자도 한번 써보고 수술 참관하고 오겠습니다. 점심을 먹으려고 리조또를 데우고 있어요. I just filming a short video, so. Oh, sorry. Sorry. No, sorry for God. like ruining your break. So. What do you make the video for? Maybe like I'll have a short video clip, a YouTube clip Oh yeah. for like advertising Yeah, university's you should do program. that. Yeah. Your English is very native. Yeah, so like But in Korea, everyone has to learn English, right? Is that why? Yes. But I feel like I still have a bit of difficulty with patients, like when they start about their insurance problems and like their livings and what's going on in Florida right now. Like I cannot really keep up with those kind of conversations. I was having my semester off, and there was like a notification from my university that like they're gonna pick 2 students who are gonna go to Johns Hopkins. And yeah, luckily like I Wow. Did you have to made apply? it. Yeah, it was Wow, apply. that's good. Huge luck. Like I totally enjoyed my full month in here. That's good. Which attendings have you? And my first day I was with Dr. Carper in neuroophthalmology. Oh, okay, I haven't done that yet. But the funny thing is like all the patients were so I say neurotic. Like Really? they comes up with very strange subtle Yeah. symptoms that no one figures out. Like even Dr. Carper does not Yeah. find a clue. So and then like with Dr. Barron, Is that Ashley Barron? Ashley Barron, yes, and Okay. comprehensive clinic. Okay, It yeah. was super nice, so nice. So I'm just thinking of at his clinic as much as possible. Yeah. So how was your rotation? Yeah, it was good. So I've done a lot of like pediatrics and strabismus. Oh, I see. I haven't started with that part yet. Yeah, that's been good. It's quite fun because they like play videos and like funny sounds during clinic I see. stuff. Yeah. You must have seen many babies, kids. Yeah. Well, Since like when I was in with Dr. Barron's, like 90% over 70 years old. Oh, right. 오늘 저녁에는 집 근처에 있는 마트에 장을 보러 갑니다. 집에서 걸어서 한 5분 거리에 있어서 오늘 저녁으로 먹을 만한 거랑 집에서 먹을 음료수도 좀 사고 하러 가보겠습니다. 자, 금방 마트에 도착했습니다. 오늘 제 목표는 고기를 사는 것이기 때문에 바로 고기를 파는 데로 한번 가볼게요. 와, 티본인데 이만한 게 가격이 한 $10? 고기는 가격이 좀 경쟁력이 있는데 확실히 미국이 고기가 좀 싸긴 쌉니다. 이거를 하나 그러면 담아볼까? 자, 이제 가방에 다 담았으니까 집에 빨리 돌아가 봅시다. 자, 오늘의 메뉴는 티본 스테이크와 시금치, 감자, 양파, 마늘, 김입니다. 자, 고기 준비는 이렇게 됐고 고기에 간이 배는 동안 다른 야채들도 마저 준비를 할게요. 고기가 너무 커서 뒤집기가 힘들어요. 자, 드디어 저녁 식사가 준비가 됐네요. 한번 먹어보겠습니다.
맛있다. 약간 오버쿡 되긴 했는데 와, 다 먹었어요. 진짜 배부르다. 요리하고 밥 먹고 했더니 벌써 시간이 11시가 돼서 또 일찍 출근하려면 빨리 쉬러 가보겠습니다. 안녕. 한동안 계속 비 내리고 눈 내리고 날씨가 안 좋다가 오랜만에 날씨가 좋아졌어요. 그래서 수술 참관도 일찍 끝난 김에 병원 근처에 있는 스타벅스에 가서 공부를 좀 하려고 합니다. Can I get a raspberry refresher? Round the size, please. 수술방 간호사 쌤이 이거 하나 주셨어요. 그래서 하나 더 있었는데 점심 대신 급하게 이걸로 배를 좀 채우고 하나가 남았는데 아주 유용한 간식이 되겠네요. 교수님 외래 참관을 하다가 이제 궁금한 게 생기면 여기 중간중간 이렇게 메모 같은 거를 남겨놔요. 그래서 따로 좀 열심히 필기를 해놨다가 이제 외래 사이사이 비는 시간에 이제 교수님께 여쭤보고 이 질문이 해결이 되면 제가 이렇게 크로스를 칩니다. 오늘은 주말이라서 항구 쪽에 한번 놀러 가려고 해요. 되게 좋은 정보를 하나 알게 된 게 존스홉킨스 학생들이 이제 길에서 돌아다니기가 위험하니까 학교에서 이제 무료 택시를 잡아준다고 해요. 맨날 버스 타고 돌아다니느라 약간 좀 제약이 있었는데 오늘은 그 택시를 타고 항구 쪽으로 나가서 맛있는 이탈리안 디저트 집이 있다고 해서 거기도 한번 먹어보고 그 다음에 날씨는 안 좋지만 바닷가 구경도 좀 하고 그리고 저녁은 뭐 먹을지 차차 한번 생각을 해볼게요. 바람이 엄청 방금 전에 주문한 걸 받았는데 대충격. 아니 이게 스쿱이래요. 스쿱. 말도 안 되는 양이 나왔어요. 여기 이제 럼 케이크에 Just a scoop 피스타치오 젤라또고요. 이거는 까놀리도 예전에 이탈리아에서 맛있게 먹어본 기억이 있어가지고 하나 주문해. 커피가 여기가 너무 비싸요. 커피가 막 8달러씩 해서 차라리 와인을 먹는 게 낫겠다 해서 와인을 하나 시켰습니다. 한번 먹어볼게요. 한국이랑 비슷한 느낌? 아, 도저히 더 못 먹겠어요. 이거 최선을 다했습니다. 저는 라면이 땡기네요. 라면을 먹으러 갈지 지금 고민 중입니다. I'd like to get a 돈코츠 red. Yes. 라면이 드디어 나왔습니다. 먹어볼게요. 아, 케이크 먹고 추운 날씨에 돌아다니다가 라면 먹으니까 진짜 살 것 같아요. 와. 원래 오늘 저녁에 이제 예정되어 있었던 비행기가 갑자기 이제 당일날에 내일 점심으로 지금 연기가 됐어요. 아무튼 지금 좀 머리가 복잡해졌습니다. 갑자기 카페에 앉아서 지금 커피를 좀 마시면서 생각을 정리해보고 있었거든요. 한 달 동안 임상 실습을 참여를 하면서 제가 느꼈던 가장 주요한 인상은 되게 모범적인 수련병원의 사례를 봤다, 그리고 경험을 하고 짧게나마 교육을 받았다, 이런 인상을 받았었던 것 같아요. 결국에는 이 가장 중요한 거는 제 생각에는 휴먼 리소스, 그러니까 인적 자원이라고 저는 생각을 하거든요. 결국에 교수님들이 그렇게 후임을 양성할 수 있는 어떠한 자원이 있어야 되는데 아무래도 병원에는 너무 많은 환자분들이 있고 또 그 환자분들 각각 한 분 한 분한테 최소한 이제 써야 되는 시간 그리고 어떤 절차가 있기 때문에 환자분들의 수가 많아지면 사실 그런 교육은 2순위, 3순위가 될 수밖에 없다라고 저는 생각을 하거든요. 그런 점에서 이제 미국은 놀라울 정도로 외래라든지 수술 케이스 수가 한국에 비해서 절대 많지 않고 오히려 특히 외래의 경우에는 정말 수가 적었습니다. 그래서 이제 저는 개인적으로 나중에 미국에 와서 꼭 임상 수련을 받는다든지 의사로 일을 하지 않아도 이 미국의 또 휴먼 리소스가 제가 휴먼 리소스가 되는 거죠. 들어가서
또 그 풍부한 휴먼 리소스 네트워크를 만들 수 있을 거라고 저는 생각을 하거든요. 그 과정에서 제가 배우는 것들을 많이 기대를 하고 있는데 교수님들께 이제 여쭤봤거든요. 이 2, 3년 후에 와서 짧게라도 연구를 해보고 싶은 생각이 있다. 근데 지금 진행하시는 프로젝트에 좀 끼워주실 수 있느냐 했는데 뭐 흔쾌히 언제든지 오면 같이 연구를 해보자 한번 굉장히 긍정적으로 이야기를 해주시더라고요. 향후에 이렇게 연구를 계속 같이 할 수 있는 그런 네트워크를 좀 만드는 첫 번째 기회가 아니었나 라는 생각이 들어서 뿌듯하고 보람이 있었던 것 같습니다.